students, welcome to our JMD Max channel. நம்ம இந்த வீடியோல 10th standard max bookல உள்ள chapter 6 trigonometry lessonல உள்ள exercise 6.5ல உள்ள first sum பார்க்கலாம். First sum பாருங்க, the value of sin square theta plus 1 by 1 plus tan square theta is equal to அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது sin square theta plus 1 by 1 plus tan square theta வந்து இதுக்குள்ள ஆன்சர் என்ன அப்படி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். சோ நம்ம அதை செய்து பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ நான் இதை வந்து என்ன பண்றேன், இப்போ equal to sin square theta நான் அப்படியே தான் வைக்கிறேன், plus 1 by 1 plus tan square theta நான் எப்படி எழுதுறேன்னா sin square theta divided by cos square theta. So tan square theta ஃபார்முலா என்னது, நமக்கு sin theta by cos theta தானே. சோ அதனால நம்ம sin square theta divided by cos square theta எழுதியிருக்கேன். அதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு நீங்க LCM எடுங்க. இதுக்கு LCM எடுக்கும்போது என்ன வரும், sin square theta plus 1 divided by இதுக்கு நீங்க cos square theta LCM எடுத்தீங்கன்னா இங்க 1 தானே இருக்கு. அப்போ ஒரு cos square theta ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா cos square theta வரும் plus sin square theta. ஓகேவா, ஈக்குவல் டு sin square theta. sin square theta அப்படி எழுதிக்கோங்க plus 1. இது வந்து இந்த cos square theta plus sin square theta divided by cos square theta அப்படியே நம்ம ரெசிப்ரோக்கலா மாத்தி எழுதும் போது cos square theta மேல வந்துரும். அப்போ 1 into cos square theta divided by cos square theta plus sin square theta க்கு வேல்யூ என்னது, நமக்கு 1 தானே. So since cos square theta plus sin square theta equal to 1. So இது வந்து ஐடென்டிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். So இப்போ மறுபடியும் நமக்கு என்னதான் வருது பாருங்க, sin square theta plus 1 into cos square theta என்ன வரும், cos square theta தானே. So மறுபடியும் நமக்கு sin square theta plus cos square theta வந்து என்ன வருது, 1 தான் வருது. So அப்போ ஆன்சர் equal to 1. ஓகேவா. So நமக்கு ஆன்சர் இருக்கா பாருங்க. So நமக்கு இதுல 1 தான் ஆன்சர். இனி அடுத்தது செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க, tan theta into cosecant square theta minus tan theta is equal to இத வந்து கேட்டிருக்காங்க. சோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன், tan theta into cosecant square theta minus tan theta இருக்கு இல்லையா. சோ இப்போ நான் tan theta நம்ம எப்படி எழுதலாம், sin theta by cos theta ன்னு எழுதலாமா. sin theta by cos theta into cosecant square theta எப்படி எழுதலாம், 1 by sin square theta. cosecant square theta को formula 1 by sin square theta minus tan theta वो மறுபடியும் sin theta divided by cos theta ன்னு எழுதுறேன். இப்போ இந்த ஒரு sin theta வும் இந்த ஸ்கொயரும் போயிரும், மீதி sin theta மட்டும் இருக்கு. இப்போ LCM எடுக்கலாமா. சோ இப்போ நமக்கு இது ஃபுல்லா எழுதிக்கலாம். என்ன வருதுன்னு பாருங்க, 1 by sin theta into cos theta minus இங்க sin theta divided by cos theta ன்னு இருக்கு. சோ இப்போ LCM நம்ம என்ன எடுப்போம், sin theta into cos theta எடுக்கணும். sin theta into cos theta எடுக்கும்போது இங்க 1 அப்படியே வரும், மைனஸ் இங்க cos theta, இங்க வந்து cos theta இருக்கு, sin theta தானே இல்ல. சோ அப்போ cos theta வராது. சோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு sin theta இருக்கு, இன்டு ஒரு sin theta வை மல்டிப்ளை பண்றோம். ஏன்னா LCM எடுக்கும்போது நமக்கு cos theta இருக்கு, sin theta தான் இல்ல. சோ அதனால sin theta வை மல்டிப்ளை பண்றோம். அப்ப ஈக்குவல் டு 1 minus sin theta into sin theta, sin square theta divided by sin theta into cos theta. இப்போ நமக்கு 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square, since 1 minus sin square theta equal to cos square theta தானே. ஓகேவா. சோ அப்போ என்ன வரல எழுதலாம், cos square theta divided by sin theta into cos theta. சோ இது ஸ்கொயரும் cos thetaவும் போயிரும், மீதி என்ன இருக்கும், cos theta divided by sin theta இருக்கும். cos theta divided by sin theta க்கு ஆன்சர் என்னது, cot theta. ஓகேவா. சோ cot theta தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஈக்குவல் டு cot theta. ஓகேவா. சோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க, cot theta D இதான் வந்து ஆன்சர். அடுத்தது 3 பாருங்க, if sin alpha plus cosecant alpha the whole square plus cos alpha plus secant alpha the whole square equal to k plus tan square alpha plus cot square alpha then the value of k is equal to அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ இதுல நமக்கு k யோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா. சோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லா எழுதியிருக்கோம். நான் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, sin alpha plus cosecant alpha the whole square
plus cos alpha plus secant alpha the whole square கொடுத்திருக்காங்களா. சோ இப்போ இது வந்து நமக்கு a plus b the whole square ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். a plus b the whole square ஃபார்முலா என்ன வரும்? a square plus 2ab plus b square வரும். ஓகேவா? சோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். இங்க a இருக்கிற இடத்துல sin alpha இருக்கு, b இருக்கிற இடத்துல இங்க cosecant alpha. இதுக்கு மட்டும் தான். சோ அப்போ sin square alpha plus 2 sin alpha cosecant alpha plus cosecant square alpha. ஃபர்ஸ்ட் இது முடிஞ்சதா? இனி அடுத்தது பாருங்க. இதுல வந்து இது a வந்து cos alpha, b வந்து secant alpha. அப்போ plus cos square alpha plus 2 cos alpha into secant alpha plus secant square alpha equal to sin square alpha plus cos square alpha first எழுதிக்கோங்க plus அடுத்தது cosecant square alpha plus secant square alpha இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? 2 into sin alpha into cosecant alpha க்கு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு? cosecant alpha க்கு 1 by sin alpha plus அடுத்தது 2 cos alpha எழுதிட்டு secant alpha க்கு ஃபார்முலா என்ன? 1 by cos alpha. ஓகேவா? sin alpha cancel, cos alpha cancel. sin square alpha plus cos square alpha க்கு வேல்யூ என்னது நமக்கு? 1 தான் இல்லையா? சோ அப்புறமா பிளஸ் போட்டுட்டு cosecant square alphaவுக்கு ஃபார்முலா நம்ம இந்த பாருங்க தேர்ட் ஐடென்டிட்டி என்னது? cosecant square theta minus cot square theta equal to 1 இருக்கா? சோ அதுல இருந்து cosecant square thetaவுக்கு ஃபார்முலா என்ன எழுதிருக்கோம்? 1 plus cot square theta ன்னு எழுதிருக்கோமா? சோ இதுதான் நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். அந்த cosecant square alphaவுக்கு பத்தி நான் என்ன போடுறேன்? 1 plus cot square alpha ன்னு போடுறேன். பிளஸ் அடுத்தது secant square alpha. secant square alphaவுக்கு நம்ம என்ன போடலாம் பாருங்க? secant square thetaவுக்கு 1 plus tan square theta தானே? அதாவது இந்த ஐடென்டிட்டிஸ்ல இருந்து வருது. secant square thetaவுக்கு 1 plus tan square theta. so 1 plus tan square alpha அவ்வளவுதான். ஓகேவா? இனி அப்புறம் பிளஸ் என்ன இருக்கு இல்லையா? பிளஸ் இந்த 2 பிளஸ் இங்க ஒரு 2 இருக்கு. சோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிருங்க. 1 plus 2 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 வந்து 5 5 plus 2 7 பிளஸ் அடுத்தது நமக்கு என்னது இருக்கு? cot square alpha plus tan square alpha மட்டும் தான் இருக்கு இல்லையா? சோ cot square alpha plus tan square alpha. சோ இப்போ நீங்க இத வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடோட கம்பேர் பண்ணுங்க. k plus tan square alpha plus cot square alpha. so அத வேணா திருப்பி எழுதிக்கோங்க. 7 plus tan square alpha plus cot square alpha. so இங்க k இருக்கிற இடத்துல இங்க k இருக்கு. k இருக்கிற இடத்துல மட்டும் இங்க என்ன இருக்கு? 7 இருக்கு. மீதி எல்லாம் அதே தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அப்ப இதுல இருந்து therefore k equal to என்னது? 7. ஓகேவா? சோ k யோட வேல்யூ நம்ம 7 சொல்லி எழுதிரலாம். So k யோட வேல்யூ 7. இனி அடுத்தது fourth sum. If sin theta plus cos theta equal to a and secant theta plus cosecant theta equal to b, then the value of b into a square minus 1 is equal to. So இப்போ sin theta plus cos theta equal to a கொடுத்திருக்காங்க. secant theta plus cosecant theta வந்து b ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? b into a square minus 1 equal to dash ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ b என்னது நமக்கு? secant theta plus cosecant theta into bracket உள்ள வந்து நமக்கு a square minus 1. a square நமக்கு என்ன இருக்கு? sin theta plus cos theta the whole square minus 1. so அத எழுதி bracket க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இனி equal to so இப்போ நம்ம secant theta plus cosecant theta அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இங்க sin square theta plus cos theta sin theta plus cos theta the whole square இருக்கு இல்லையா? இது a plus b the whole square தானே? so a plus b the whole square ஃபார்முலா என்ன வரும் நமக்கு? a square plus 2ab plus b square. அப்போ sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta அப்புறமா இந்த minus 1 எழுதிட்டு bracket க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க.
இனி ஈக்குவல் டு சீக்கன் தீட்டா அப்படி எழுதிக்கோங்க பிளஸ் கொசிகன் தீட்டா. ஸோ இது கொசிகன் தீட்டா அப்படி எழுதிக்கோங்க இன்டூ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ 1 பிளஸ் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா. அப்புறம் இந்த மைனஸ் 1 இருக்கா, 1 மைனஸ் 1 போயிரும். மீதி என்ன இருக்கும் பாருங்க, 1 பிளஸ் 2 சைன் தீட்டா இன்டூ காஸ் தீட்டா இருக்குமா. ஸோ இப்போ அதை சீக்கன் தீட்டா பிளஸ் கொசிகன் தீட்டா இன்டூ 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா. ஓகேவா. இப்போ இதை உள்ள ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா வந்து இந்த ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இன்டூ சீக்கன் தீட்டா, 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இன்டூ சீக்கன் தீட்டா பிளஸ் அகைன் மறுபடியும் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இன்டூ கொசிகன் தீட்டா. இனி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்படி எழுதிட்டு இன்டூ சீக்கன் தீட்டாவை எப்படி எழுதலாம், 1 பை காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாமா பிளஸ் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இன்டூ 1 கொசிகன் தீட்டாவை எப்படி எழுதலாம், 1 பை சைன் தீட்டான்னு எழுதலாமா. காஸ் தீட்டா கேன்சல், இங்க சைன் தீட்டா கேன்சல். மீதி என்ன இருக்கும், 2 சைன் தீட்டா பிளஸ் 2 காஸ் தீட்டான்னு இருக்கு இல்லையா. சோ இப்போ இந்த ரெண்டுல இருந்தும் 2 காமனா வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா மீதி என்ன இருக்கும், சைன் தீட்டா பிளஸ் காஸ் தீட்டா. சோ ஈக்குவல் டு 2 இன்டூ சைன் தீட்டா பிளஸ் காஸ் தீட்டா. நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, சைன் தீட்டா பிளஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுத்திருக்காங்களா. சோ அப்போ 2a அவ்வளவுதான். சோ ஆன்சர் ஈக்குவல் டு 2a. ஓகேவா. சோ ஆன்சர் நமக்கு 2a. இனி அடுத்தது 5th கொஸ்டின் பாருங்க. if 5x equal to secant theta and 5 by y equal to tan theta, then x square minus y square is equal to x square minus 1 by y square வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சோ இப்போ 5x equal to secant theta and 5 by y equal to tan theta ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், x square minus 1 by y square கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதுல இருந்து x equal to என்ன வரும், secant theta divided by 5 வருமா. and இதுல இருந்து நமக்கு 1 by y equal to இந்த 5 நான் என்ன பண்றேன், tan theta divided by 5 நான் கீழே கொண்டு வந்துறேன். ஓகேவா. இப்போ x square minus 1 by y square equal to x squareக்கு நான் என்ன போடுறேன், secant theta divided by 5 the whole square minus 1 by y square. 1 by y square 1 by y தானே இருக்கு, நமக்கு அப்ப டைரக்டாவே எழுதிடலாம். tan theta divided by 5 the whole square னு எழுதிடலாமா. ஈக்குவல் டு இது இப்ப தனியா எழுதுங்க, secant square theta divided by 5 square னா 25 minus tan square theta divided by 25 னு எழுதிடலாமா. சோ நான் இப்ப வந்து 25 காமனா எல்சிஎம் எடுத்தேன்னா மேல என்ன வரும், எனக்கு secant square theta minus tan square theta ன்னு வரும். சோ இப்ப secant square theta minus tan square theta க்கு ஃபார்முலா என்ன, secant square theta minus tan square theta க்கு 1. சோ ஐடென்டிட்டி. ஓகேவா. சோ அப்போ 1 divided by 25. சோ secant square theta minus tan square theta equal to 1. சின்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா. அப்ப ஆன்சர் equal to 1 by 25. இனி அடுத்த 6th கொஸ்டின் பாருங்க. if sin theta equal to cos theta, then 2 tan square theta plus sin square theta minus 1 is equal to கண்டுபிடிக்கணும். சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பாருங்க sin theta equal to cos theta ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. sin theta equal to cos theta. சோ sin theta வும் cos theta வும் எப்போ நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கும், sin 45 degree equal to cos 45 degree. ஏன்னா sin 45 டிகிரிக்கு வேல்யூ என்னது நமக்கு, sin 45 equal to cos 45 equal to 1 by root 2. ஓகேவா. sin 45 க்கும் cos 45 க்கும் ஆன்சர் என்னது 1 by root 2. அப்போ சோ ரெண்டுமே அது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால therefore theta equal to என்னவா இருக்கும், 45 டிகிரி. theta வந்து 45 டிகிரியா இருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு இல்லையா. சோ அதனால அப்ப நம்ம theta equal to 45 இதுல நம்ம கொண்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். 2 tan square theta plus
sin square theta minus 1 equal to 2 into tan square 45 degree plus sin square 45 degree minus 1 equal to 2 into tan square 45 degree. Tan 45 க்கு வேல்யூ என்னது நமக்கு 1. So அப்போ 1 square plus sin square 45 க்கு வேல்யூ என்னது sin 45 க்கு வேல்யூ 1 by root 2. அப்போ 1 by root 2 the whole square minus 1. So 2 into 1 square வந்து 2 தான் plus 1 by root 2 the whole square னா 1 by root 2 into root 2 எழுதுவோம் minus 1 equal to 2 plus 1 by root 2 into root 2 2 தான் minus 1 வருதா 2 minus 1 1 மாறிடும் plus 1 by 2 LCM எடுங்க 2 LCM எடுத்தீங்கன்னா 2 plus 1 equal to 3 by 2. Answer equal to 3 by 2. இதான் வந்து நமக்கு ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தீட்டா வந்து 45 டிகிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஆன்சர் 3 by 2. ஓகேவா?